वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। इस रब दे सिकला विसरिया सो गाली रब किया राम गयो जाको कश नहीं सुपने जो संसार परवाज कहवा परवाज कहवा परवाज कहवा परवाज कहवा जोयो तुझो सो बिनस है जोयो तुझो सो बिनस है परवाज कहवा परवाज कहवा परवाज कहवा चिंता कीजिए जो अनहोनी होए मार्ग संसार को नानक तेरे नहीं होए मार्ग संसार को नानक तेरे नहीं होए परवाज कहवा परवाज कहवा परवाज जोयो तुझो सो बिनस है परवाज कहवा परवाज कहवा परवाज कहवा परवाज कहवा जोयो तुझो सो बिनस है जोयो तुझो सो बिनस है
गाए रे छाड़ सगल जंजाल परवान के का परवाज के का परवाज के का परवाज के का जो जो सो बिनस है जो सो बिनस है परवाज के का परवाज के का परवाज के का परवाज के का जो उपजो सो बिनस है जो उपजो सो बिनस है जो उपजो सो बिनस है जो उपजो सो बिनस है। ਜਿਹਾ ਚਿੜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲਿਆ ਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ हो सवना की रेणुका तो आओ हमारे पास। जो सरदार करतार सिंह समूह परिवार सरदार दर्शन सिंह के सपुत्र भाई कुलविंदर सिंह किंदा सरपंच उन्हां दी धर्म सपत्नी बीबी अमनदीप कौर जो सਦੀवी विछोड़ा दे गए सदा वास्ते संसार विचों सलोक विचों चले गए। बहुत दुख की गल है, दुख का समा है। इहो जे इंसान का भाव चंगे इंसान का चले जाना दुनिया के विचों ते कदे भी घाटा पूरा होने वाला नहीं है। एक तो हुंदा ना भी दुनिया के बंदा आया उन्होंने कोई याद नहीं करता, और गैर के मगरों भी कई बार आप कह दें भी इतना दुनिया में आया इन्हें कोई चंगा कर्म नहीं किया, पर ऐसे इंसान ने चले जाना। बीबी अमनदीप कौर ने जिस दिन तो ये घटना वापरी है, दुख खड़ा होया वापरिया, नगर ने नहीं सारे इलाके नहीं तो आपां सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ घाटा पिया ते बहुत ਵੱਡਾ एक दुख होया, पर आपां कर कुछ नहीं सकते। वो डाढे कोले उस परमात्मा कोले वाहिगुरु परमेश्वर कोले साडा कोई जोर नहीं है भी उसनूं कुछ कह सकीए असीं। बस उहदे मूहरे तां फरियाद है, अरदास है जो संगत ने करनी है गुरु पातशाह के चरनां 'च ਉਹੀ ਆਪਾਂ कर सकते हैं भाई। और इस करके बेनती है सारे रल मिल करके जतन करांगे आपां महाराज साहब की बाणी नाल जुड़िए, बाणी नाल जुड़ के ही आपां उन्हां नूं श्रद्धांजलि अर्पण कर सकीए। ਸਰਵਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਬਜੋ ਸੋ ਬਿਰਸ ਹੈ,
पर वो आज का काल कि जिहड़ा जन्मिया ਉਹਨੂੰ मौत भी जरूरी अवश्य है आनी है क्योंकि हरी नाही ना डडरी पक्की वढणहार ਆਪਾਂ देखते हैं हरी हुंदी फसल बीजते ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ पर वाहिगुरु परमेश्वर को एक अरदास प्यार करनी ਆਪਾਂ आओ सारे यत्न करिए महाराज साहब की बाणी कीर्तन सारे श्रवण करो भाई जो आया सो चल सी सब कोई आए बारिए जो आया सो चल सी सब कोई आए बारिए जो आया सो चल सी सब कोई आए बारिए जिसके जी प्राण है जिसके जी क्यों साहिब मनो विसारिए क्यों साहिब मनो विसारिए जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिए जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिए कच्ची पक्की सारी देखे गीता अपना घर कच्ची पक्की सारी जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिए क्यों साहिब मनो विसारिए जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिए जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिए जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिए क्यों साहिब मनो विसारिए जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिए जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिए।
जिसके जी जो आया सो जल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है जो साहिब मनो विसारी है जो साहिब मनो विसारी है जो आया सो जल सी जो आया सो जल सी सब कोई आई बारी है सारी संगत को उच्चारण करो सतनाम श्री वाਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਏ ਆਏ ਕੰਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਲੈ ਰਾਮਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਸਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੱਥ ਬੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿੱਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਭਗਤਨੀਏ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 7 ਵਜਨ ਦੀ ਆਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੀ 7 ਵਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੌਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਚੌਥੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। जो जो तेरा हुक्म तिवै तू होना जो जो तेरा हुक्म तिवै तू होना जो जो तेरा हुक्म तिवै तू होना जो जो तेरा हुक्म
जप जप तू निरंकार पर मुखो ना कह दे रखे आप कह जाए खड़ोना जह दे रखे जह दे रखे आप कह जाए खड़ोना जह दे रखे आप कह जाए खड़ोना जो जो तेरा हुक्म तिवै त्यों होना जो जो तेरा हुक्म तिवै त्यों होना जो तेरे रंग रते से जोड़ना जोड़ना जो तेरे रंग रते से जोड़ना जोड़ना अंदर बाहर एक मैंने अरोना अंदर बाहर एक मैंने अरोना जह रखे आप कह जाए खड़ोना जह रखे आप कह जाए खड़ोना जो जो तेरा हुक्म तिवै त्यों होना जो जो तेरा हुक्म तिवै त्यों होना जह रखे आप कह जाए खड़ोना जह रखे आप कह जाए खड़ोना जो जो तेरा हुक्म तिवै त्यों होना जो जो तेरा हुक्म तिवै त्यों होना
रह जाए खड़ोना, जो जो तेरा हुक्म दिवे होना, जो जो तेरा हुक्म दिवे होना, जो जो तेरा हुक्म दिवे होना, जो जो तेरा हुक्म दिवे होना। साध संगत जी उच्चारण करो सतनाम श्री वाਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵਾ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੈ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝਾ ਤਾਂ ਹਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਕਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਏਕ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਨਾ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁਕਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੈ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜਾ ਖੜੋਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਅਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਆਏ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੈ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜਾ ਖੜੋਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕਾ ਰੰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਧੋਵਣਾ, ਜੋ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਈਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਾ ਸੰਗ ਕੋ ਧੋਤਾ ਨਾਵਾ ਕੈ ਰੰਗ, ਜਪ ਜਪ ਤੁਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰਮ ਕੋ ਖੋਵਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਭੜਕਣਾ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। बिन पुछिया ही ले जाए, 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 बिन पुछिया ही ले
बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए। नानक किसनो आखिए, नानक किसनो आखिए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए। राजना कोई जीविया, राजना कोई जीविया, पहुँचना चलिया कोई, पहुँचना चलिया कोई, ज्ञानी जीवे सदा सदा, ज्ञानी जीवे सदा सदा, सुरती ही पद होए, ज्ञानी जीवे सदा सदा, सुरती ही पद होए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए। नानक किसनो आखिए, नानक किसनो आखिए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए, बिन पुछया ही ले जाए। सदा सदा
पहर पहर ते घड़ियां आप कटे तन सीटे आप कटे तन सीटे जो दिन आवे सो दिन जाही कल पूछ रहे फिर नाही दिन ते पैर पैर ते कहिया आप कटे तन छीटे सद है सदा सदा सद है सदा सदा एवे गई बिहाए एवे गई बिहाए बिन पुछिया ही लैलाए बिन पुछिया ही लैलाए बिन पुछिया ही लैलाए बिन पुछिया ही लैलाए नानक किसनो आखिए नानक किसनो बिन पुछिया ही बिन पुछिया ही साध संगत जी सारी संगत उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵਾ ਕੰਨਾ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਕਦੇ ਮਾਨਵ ਚੰਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਰੀ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ मैं मर गया तो मेरे बच्चे का की बनूंगा तो सतनाम मैं कल्या नहीं चाहूँगा मैं कल्या नहीं होनी चाहिए सारे कहते मरदाने चल कोई गल नहीं जो नहीं चाहता तो ठीक है कि बारह दिन चले फिर गए कहते कोई ना फिर समा आएगा कहते समा आया कहते वो बुजुर्ग मर गया तो साहब बहुत ही दूर चाहिए ढाई गल का बच्चा ਭਗਤੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ रचना राम बनाई बनाई रचना राम बना रचना राम बना
बनाई रचना राम बनाई। एक विरस एक अस्त्र माने अचरज लखियो न जाई अचरज अचरज लखियो न जाई अचरज लखियो न जाई रचना क्रोध मोह बस प्राणी हरि मूरत बिसराई माने झूठा मन मेरे तू सदा रहो हर काल रहो तू मन मेरे दुख सब सब सवारना सबना बना समरथ स्वामी सो जो मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर काले साचे साहेबा क्या नहीं करते हरता तेरे सब कुछ है जिस दे सुभान सदा नाम जिन के मन बसिया बाजे शब्द करे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा भूखा सब सदा कुर्बान पिता गुरु को दिसती है बढ़िया कहे नानक सुनो संतो पंच शब्द तत्कार सता के कर सर्वा के सर्वाजी कलाल कर पाए कर्म पाया जिनको से नाम हर कहना कहे नानक तैस को आदित कर अनंत पाए अंत सुनो मन पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पद पाया उतरे सगल पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साधन परे सर से पूरे होते जाए सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाटे अनाथ तुरे सनो अवन गुरु पानी पिता माता धरत दिवस रात कोई लाई गाया फिर सगल जमी आइया बुरियाइया वाचे कर्म करनिया को अपनी के रह के दूर जिन्नी नाम पे आया देव सत्कार नानक देव के उतरे गेती छुट्टी ना बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह जिनी नाम ते आया गए सकत नानक ते मुख उजले कीती सुनी जिनी नाम ते आया गए सकत नानक ते मुख उजले कीती सुनी वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु तू ठाकुर तुम पैया
अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम मुबारक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे थे ऊंचा सगल समगरी तुम रे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञा तुम्हारी गात में तो तुम ही जानी नानक दास सदा खुद आगे अरदास मारी जियो पिंड सब तेरा कौ नानक सब दी वड़ियाई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु कहो नानक सब वाहिगुरु जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याए विफरंगत गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई ऐस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवे धाए सब थाई होए सहाय। पंजाब प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडड़ कीता तनिया प्यारे जिन्ना सिंघां सिंघड़ियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए कोपरियां नहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। जहां जगरू खालसा जी साहब तहां तहां रचिया रियायत देखते फतेह बिरद की पैठ पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जे सिखा नूं सिक्खी दान केस दान रहदान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सरदार नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म होते होर गुरुद्वारियां को धामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट तन तन साहब श्री गुरु नानक देव साहब महाराज साहब जीओ तन तन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज साहब जीओ तन तन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज साहब जीओ तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब जीओ। आप जियां दे हजूर अरदास बेनती है जी बाणी हुक्म अनुसार जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कले आवह नानका सत्य उठी जाहे कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागा मेरा। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस भावै नानका सारी गल चंगी। बाणी वाका अनुसार महाराज साहब जीओ आप जी दे दर घर दे सेवक बीबी अमनदीप कौर जी
जो ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਵ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਟਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੋ ਆਏ ਟਾਈਮ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰਮਾਲੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੁੱਲ ਕੱਜਨੇ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਬੱਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰੋਡੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਠਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਵਿਕ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਭ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਹੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਛਕੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ
सेवक ठंडा जाके हाथ में थोड़े उछया करे गुर का वितार बोले सो निहाल श्री अकाल। महला पंजवा। हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाणा हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान साचा साहिब साध मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण रहा जियो पाए पिंड जिन साधिया दिता पहनण खाण अपने दास की आप पैद राखी नानक साध कुर्बान जियो पाए पिंड जिन साधिया दिता पहनण खाण अपने दास की आप पैद राखी नानक साध कुर्बान। वाहिगुरु जी का खालसा जी की फतेह। आप मेरे तो सारे बहुत जानते हो, कोई राजनीतिक करके कोई धर्म करके हर तरह का परिवार के नाल जुड़े हो ते सब कुछ आप जी को पता है कि ये परिवार जिहड़ा सरपंच कुलविंदर सिंह पिंदा इन्हां बारे आप जी को सब लोग पता जो जीवात्मा सब तो विछड़ चुकी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ क्योंकि बीबी अमनदीप कौर अरे 35 साल की उम्र नहीं हुई सी, 35 साल तो उम्र घट सी उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ क्योंकि ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਿਰਸਾ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ ਸੰਤੋ ਇਹ ਬਤਾਵੋ ਕਾਰੀ ਕਲਗੀ ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹ ਰਹਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗਾ क्योंकि बंदा कहते आप देखते भी जो भोग से आप कतराने आप देखते भी सरपंच कुलविंदर सिंह पिंदा इन्हों ने संसार इलाके भर के कितना अपना नाम बनाया आप ये चीज जरूर वेखते पर एक दूजा पक्ष है जो जीवन साथी है इन्हों बीबी अमनदीप कौर जी संसार चले गए
ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ 619 ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, 95 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਠ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੈਰਾਗਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ,
ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹਿ ਡਟੁਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ। ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜਗਤ में तू रोवे जग हसे, ऐसी करनी कर चले जग रोवे तू हसी। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਕਾ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ, ਮੌਤ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਲੋਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन ते पवित्र गोद में जुड़ बैठे गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज का फरमान है, दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंज नूं अचंते बाज पए तिस रब नूं केलां विसरियां, एक मन एक चित सी जो गल रब। उस दिन इस वेले तक किसी नूं पता भी नहीं सी कि बीबी अमरदीप 2 घंटे साडे कोल नहीं होगी। जिस तरीके दे नाल बीबी अमरदीप कौर जो कि साडे बागे पुराने की बेटी है और बहुत ही साल बखतौर सिंह का परिवार नामवर परिवार नूरपति दे विचों उन्हां दी बेटी गुरु महाराज ने बहुत वधिया संयोग रलाया सी। इस पासे साडा बहुत ही प्यारा और कांग्रेस पार्टी का बड़ा वधिया वफादार वर्कर कुलविंदर सिंह, जिन्हों के नाल मेरी शादी हुई थी और जिस दिन तो उस बीबी ने इस घर के पैर पाया, इस परिवार ने भी बहुत तरक्कियां कीतियां और साहब कुलविंदर सिंह ने अपनी सियाणत मेहनत के नाल अपने नगर दे विच हल्का वाघा पुराण दे विच
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਚ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਟਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸੋਗਮਤਾ ਆਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਸੋਗਮਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰੇ। ਚੌਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗੇ ਪਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮਾਮੋ ਭੈਣੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਗੀ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਏ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਘਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗੇ ਪਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲੀਏ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੱਟ ਲਏ ਪੱਕੀ ਕੱਟ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕੱਟ ਲਏ ਪੱਕੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਾਗਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਗੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ कहते सह दुख है क्योंकि साइकिल दो पहिया ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ पहिया ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਬ ਜਨ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਵਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ MLA ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA ਸੋਨੇ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी उन्होंने हजूर विच बची साध संगत जी वाहिगुरू खालसा ते वाहिगुरू फतेह। अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ਅਸੀਂ किस शोक की घड़ी में बैठे हैं। साडे दरम्यान अमनदीप कौर सरपंच साहब की धर्म पत्नी पिछले दिन सुरगवास हो गई है। उन्होंने शोक में इलाके के समूह सरपंच पंच ब्लाक संमति मैंबर जिला परिषद मैंबर बैंक के डायरेक्टर साहबान नंबरदार साहबान वक् पार्टियों के अहदेदार साहबान भैनों भरावो प्यारे बच्चों सारे ही बड़े लंबे समय तो इतने श्रद्धा के फुल भेट करके बैठे हैं। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े को बहुत सारे बुलारे पिंडा के सरपंच पंच ब्लाक संमति मैंबर जिला परिषद मैंबर ते होर भी पार्टियां के उम्मीदवार आए। असीं उन्हां नूं माफ़ी मंगते हैं कि उन्होंने समा नहीं दे सकते। साढ़े को जीवन सिंह कोला बराड़ जी सरपंच यूनियन मोगा 2 के गिल साहब सिमरजीत सिंह गिल जी और पाल साहब MLA साहब जी छोटे भाई साहब सोनी धालीवाल जी ये साढ़े बिट्टू मित्तल जी होर भी बहुत सारे अहदेदार कुछ शख्सियतां इत्थे पहुंचियां। सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। उन्हों का कदम तो साढ़े सिर मत्थे इन्हां
ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया क्या कीजे, जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, रोज किसे से कीजे। हल्त हल्त के अक्षर लोग परलोक के सहायक, हाजर नाजर दसा पातकियां दे स्वरूप, गुरुओं के गुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਪੁੱਛ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਗੇ ਮਿਲਣ ਕੇ ਨਾ, अर्थात मरे लिखाए मंडल में है। जो भी इंसान इस दुनिया पे होता है जन्म लेता है वो अपनी मौत का समा ते स्थान निश्चित करवा के होता है। संत महापुरुष पीर फकीर राजे महाराजे भी इस फानी संसार में अलविदा किया, पर जिहड़े इंसानां ने बहुत छोटी उम्र दे विच अपने मोह दियां प्यार दियां तंदां बहुत कीतियां करियां हुंदियां, उन्हां दे चले जाण दा दुख जिथे परिवार को महसूस होंदा, चंगे इंसानों के तुर जाण की कमी साडे नगर खेड़े साडे समाज में भी लगदी। उन्हां चंगियां विचों असीं साडी भैण अमनदीप जिहदे बारे सारा तो पहला मैं समझदा कि साडे सरदार गुरबचन सिंह बराड़ साहब होरां ने जिक्र किया कि किस परिवार की बच्ची है सरदार बखतौर सिंह होरां दा परिवार काफी पुराने का, ते इन्ने वधिया संस्कार दे के अपनी धी नूं इत्थे भेजिया। इस परिवार के जदों आई तो इस परिवार ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। पहला भी परिवार बहुत सौखा सी, फिर साडी इस धी दे आउण नाल साडी भैण दे आउण नाल होर परिवार के विच सखियाई हुई ते परिवार के जिहदे लड़ ला के उन्होंने तोड़िया सी सरदार कुलविंदर सिंह होरां दे, उन्हां दे जीवन विच जे तरक्की हुई है तो इस भैण की बदौलत है। जिस दिन ये पाना वापरिया परिवार के दुखों का पहाड़ टुटिया तो असीं घरे बैठे गल्लां करदे सी कुलविंदर कोल, तो कुलविंदर कहना मैंने कदे ये कहना नहीं पिया सी कि मेरे को 5 साल 10 बंदे आए या चाह बना ली, इन्नी निगाह होंदी सी। ते राजनीतिक तौर पर मैं मेरे को तजर्बा है निजी कि जे किसी ने कामयाब होना राजनीति को बुलंदियां छूंदा है तो घर की सवाणी का सियाणा तो सुघड़ होना बहुत जरूरी है। कि मैं अपने परिवार के देखिया मेरे माता जी आए हैं बैठे ने बीबी अमरजीत कौर जी, तो मेरे पिता जी की तरक्की के राजनीतिक तौर पर जितों तक पहुंचे तो मेरी मां का बहुत बड़ा हक था कि पिता जी को फिक्र नहीं होता सी घरे पिछे रोटी पानी का कोई आऊगा 24 घंटे लंगर चल रहा, ये सवाणियां के सिर पर होंदा है। आपां सारे ने रल के अरदास की है, बिरछी कदे न हो गई जिंदगी अरदास, उपरंत गुरु साहब की बख्शिश गुरु साहब का हुक्मनामा साहिब सरवण किया। सोठ राग के विचों 619 अंग तो हमरी गणत न गणिया गाई अपना विद पछाण, हाथ में रखे कर अपने सदा सदा रगमान, साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण। रहा जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान, अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान। गुरु साहब की बख्शिश है। पंजे पातशाह की बाणी चो असीं हुक्मनामा साहिब सरवण किया। हुक्मनामे पर ध्यान दिया करो, जरूर सुनिया करो गौर के नाल गुरु साहब की समझाते हैं। गुरु का हुक्म हुंदा है। अरदास की बाबा शिंदर सिंह होरां ने ते विच कहा कि गुरु साहब बख्शो हुक्म ते नाल बख्शो ताकत, तुहाडे दिते हुक्म ते पहरा दे सके। इन्नी महानता है गुरु के हुक्म की। ते गुरु साहब पंजवें पातशाह की समझा रहे हैं,
हमरी गणत न गणियां काई अपना बिरद पछाण के पातशाह साडे दुखां दा साਡੀਆਂ गलतियां दा हिसाब ना तकी साडे गुनाहां दा हिसाब ना तकी अपना बिरद पछाण तेरा मुੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਆ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ हाथ दे राखी कर अपने सदा सदा रंगमान अपना हाथ दे के साडी राखी करी असी तेरा आत्मिक आनंद मान दे रहिए सच्चा साहिब सद मेहरबान तो सच्चे पातशाह सदा मेहरबान है बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण मेरे सतगुर पूरे ने गुरु ग्रंथ साहब ने बंद पाया नक्का लाता मेरे दुखों ते कल्याण हो गई जियो पाए पिंड जिन साजिया जिन्हें सानू शरीर साज के दिता है जिन्हें जरूर फूकी है दिता पहनण खान उन्हें सानू पहनण भी ते खान भी दिता है अपने दास की आप पैज राखी नानक सतगुर बाबा तो अपने सेवकों की आप इज्जत के पैज रखता है ते नानक दास तेरे तो कुर्बान ते सदके जाता है ये हुक्मनामा साहब की व्याख्या है सो मैं मौसम के हिसाब के नाल मैं ज़्यादा समा ना लवां मैं जी बेनती पहला करी सी कि आप इस परिवार की तरक्की वक्त देख रहे हैं कि किवें कुलविंदर सिंह ने पिछले 4 वरियां दे विच जिहड़ी नगर की सेवा मिली सी साडे इस भरा नूं ते उस सेवा दे विच इस भैन ने योगदान पा के जो काम अज पिंड जैमलवाला की संगत बैठी है गुरु साहब की हजूरी च आपां बैठे हैं कोई ये झूठ नहीं कोई दो रावां नहीं कि जो काम कुलविंदर सिंह के हिस्से जिहड़ी सेवा ने 4 सालों च निभाई है इस नगर की जो कार्य ने कीते वो सब वेखण योग ने ते नोट करने वाले ने अज तो पहला भी पंचायतां बणियां साडी पार्टी के सरपंच बने पर जो इस भरा ने सेवा की है ते वो एक वक्री मिसाल है साडे इलाके दे विच कि जिहने अपना नाम बनाया ये मेहनत के बलबूते आ मैनूं नहीं लगता कि किसी व्यक्ति विशेष दूजी पार्टी के बंदे नाल भी कदे उच्चे शब्दों के विच किसी नूं बोलिया होगा इन्नी निमरता च रहण वाला परमात्मा के भाणे च रहण वाला पर अज जे असीं उस भैण दी अंतिम अरदास शामिल होने ते अरदास ये भी बनती है कि साडे उस बच्चे साडी वो बच्ची नूं ते साडे उस पुत्तर नूं जिन्हां दे सिर तो इस मां दा साया उठिया है परमात्मा उन्हां दे अंग संग सहाई हो के उन्हां दा पालन पोषण आप करे उन्हां नूं रस्ता दिखावे उन्हां दे जीवन दे विच सहाई होवे क्योंकि धीआं दा जिहड़ा मेल सहयोग जिहड़ी गल जिहड़ी सांझ मां नाल हुंदी है वो होर किसे नाल भी नहीं हुंदी और सब तो वड्डी दुखदाई गल यही है कि वो साडी बच्ची बहुत लायक बच्ची ਉਹਦੇ सिर तो मां का साया उठाया और मां भी इन्नी लायक है जिन्हें बहुत चंगी सिक्ख्या दी बच्चों ने सो परमात्मा परिवार को भावना मनन का बल बख्शे ताकत देवे क्योंकि साडे कोल तां इतिहास का बहुत बड़ा वो देख के असीं जिंदगी लगा सकते हैं कि गुरु साहब ने भाई गुरदास जी बारा च लिखते ने खसमे सोई भावदा खसमे दा जिस भावना भावै भावना मन्ने मन्निए अपना भावना आप मनावे कि उस परमात्मा को इंसान चंगा लगता जिहड़ा उहदे भाणे च रहिंदा कि दुखा च भी ते सुखा विच भी परमात्मा नाल भुलना सो मैं अपने वालों ते अपने सत्कारयोग पिता सरदार दर्शन सिंह जी बराड़ साबका मंत्री उन्हां दी तरफों भी भैन नूं शरधा सत्कार भेंट करदा क्योंकि उन्होंने आना से उन्होंने गोडियां की दोनों की सर्जरी हुई है क्योंकि 2-4 दिन पहले उन्होंने हस्पताल च मिली है अजे डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है जिस करके वो आ नहीं सके और उस दिन तो रोज कुलविंदर को फोन करके रोज कुलविंदर के नाल दुख साझा करते रोज इन्हूं हौसला दिंदे आ कि पुत्त डोली ना जे तेरे ते दुखों का पहाड़ टुटिया ते इस दुखों के विचों सानूं परमात्मा ही कढो सुनिए बेनती करता है अंत विच ये कह सकते हैं संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल देहो सजन असीसरियां जो होवे साहिब सो मेल इन्हें एक बेनती करता है खिमा दा जाचक को चुकी जो खिमा बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सेवादार बेनती है देख तो शुरू करेंगे और ये साहब कमेटी संभाल क्योंकि मानता करदा कर फर्स हुई पर बहुत ही इस तरह की है सो बेनती है आप सारे राजनीतिक धार्मिक सारे आगू साहबाना का
ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ